Hello, good morning. Can we start? Hello. 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 Yes, sir, Hello. please. শুনতে Yes, sir. জি স্যার শুরু করছি। ইয়েস স্যার শোনা যাচ্ছে। ওকে। Yes, sir. আমরা ইতিমধ্যে we discussed two kinds of writing. First one was comparison writing. Second one was contrast writing. Right? Do you remember? Right. Yes. Yes. Okay. Today's kind of writing is process writing. It may be a process paragraph, maybe process essay, etc. So we are dealing with a process paragraph. The paragraph that explains the process or method of how something happens or how to make something is a process paragraph. যে প্যারাগ্রাফের মধ্যে কোনো কিছু কিভাবে ঘটে অথবা কিভাবে কোনো কিছু তৈরি করা হয় এই মেথডটা অথবা প্রসেসটাকে এক্সপ্লেইন করা হয় সেই লেখাটাকে বলে process writing. If you write a paragraph in this formula, it will become a process paragraph. If you write a report, that will be a process report. And again, you know that we need of link for every kind of writing. For today's writing, we need the linkers given below the definition. Firstly, initially, in the beginning. Secondly, in the second step. In the third step, until, afterward, after that, then, next, later, before, when, while, as soon as, upon, during, meanwhile, etc. And when you finish the writing, we'll have to write finally, at last, or eventually. যে কোনো একটা দিয়ে আমরা প্যারাগ্রাফটাকে এন্ড করতে পারি, শেষ করতে পারি, conclude করতে পারি. So this is the definition and the linkers. Let us go on to an example. Do you remember, did we do it in the class? আর মনে আছে এটা কি করেছিলাম ক্লাসে? ইয়েস স্যার। How to make a cup of tea? জি স্যার, এটা করানো হয়েছিল। করানো হয়েছিল। ওকে, আবার একটু রিভিশন দেই। প্রথমটা হচ্ছে you have to do certain things, first do this, then do this, then do this. কমান্ড করা হচ্ছে, অর্ডার দেওয়া হচ্ছে, তো এটাকে বলা হয় ডিরেকশনাল প্যারাগ্রাফ। ডিরেকশনাল মানে যেখানে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, প্রথমে এটা করতে হবে, তারপর এটা করতে হবে, এটা করো ইত্যাদি। সেকেন্ডটাতে আছে করতে হবে, সার্টেন থিংস শুড বি ডান টু মেক এ কাপ অফ টি। প্রথম, তারপরে এটা করতে হবে, তারপরে এটা করতে হবে, কোথাও বলা নাই এটা করো, আদেশ দেওয়া নেই কোথাও। তাই এটাকে বলা হচ্ছে ইনফরমেশনাল প্রসেস রাইটিং। প্রথমটা হচ্ছে ডিরেকশনাল, যেখানে ডিরেকশন দেওয়া হচ্ছে, নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে, এভাবে করো, এটা করো, এটা করো, তারপরে এটা করো। প্রসেস প্যারাগ্রাফ অথবা প্রসেস এক্সপ্লানেশন প্যারাগ্রাফ দুই রকম, একটা হচ্ছে ডিরেকশনাল প্রসেস প্যারাগ্রাফ, আর একটা হলো ইনফরমেশনাল, জাস্ট ইনফরমেশনটাকে প্লেস করা হয়েছে। বাট whatever kind of process writing you write, you have to use the connectors,
you have to maintain 3 sections. That means introduction, body of the writing, and the conclusion. 30 people so far. Okay, এবং যে in academic writing, as long as you are students, you are not allowed to write directional type of process writing. If you have to write something in the last test, final exam, or in the lab, you have to write the informational one. That means using passive sentences always. ল্যাবে যে রিপোর্ট লিখছো, ল্যাবের লেখা শুরু হয়েছে তোমাদের? ল্যাব এক্সপেরিমেন্ট করতে শুরু করেছো? Yes, জি স্যার। sir. Report. ল্যাবে ক্লাস শুরু হয়েছিল? ল্যাব রিপোর্ট জি লিখতে শুরু স্যার। করেছে? ওকে, ঠিক আছে। তো ল্যাব এইরকম প্যাসিভ ভয়েসে লিখতে হবে। কারো প্রশ্ন আছে? হাত উঠিয়েছে, হ্যান্ড রেজ করেছে কেউ? Is there anyone who wants to speak something? Okay, nobody is there. পরীক্ষার খাতায় এমন হতে পারে তোমার নিজের ডিপার্টমেন্টের সাবজেক্টের প্রশ্ন আসতে পারে। How to install a computer, how to make this software, how to make this hardware, how to use this hardware, সবই তোমাকে informational way তে লিখতে হবে। You cannot say do this, first do this, then do this, and do this. If it is like this, you are directing or ordering your teacher, who will be the reader of your answers. তো এগুলো মনে থাকবে। এখানে যা শেখানো হয় সেগুলো তোমার একাডেমিক লাইফে কাজে লাগবে চিন্তা করেই সিলেবাস করা হয়েছে, যেন পরীক্ষায় ঠিকমতো লিখতে পারো, লেখার ওয়েটা শেখানো হয়, এবং আলটিমেটলি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রফেশনাল লাইফেও কাজে লাগবে। প্রফেশনাল লাইফে তোমাকে ডিরেকশনালও লিখতে হবে। তুমি যখন তোমার অধীনস্থ লোকজনকে কোনো কাজ কিভাবে করতে হবে নির্দেশনা দিবে, তখন ওইভাবে করতে হবে। দুইভাবেই অ্যালাউ, তখন then you will write the directional one for your professional life. Now, let us, by the way, যারা আছো, গান শুনছি, মাইক্রোফোন বন্ধ করো। Okay. Try.
সাথে আছে অথবা মোবাইল তো অবশ্যই আছে। আজকের অ্যাটেন্ডেন্স গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দাও, যেখানে লেখা আছে আর ইউ প্রেজেন্ট, এখানে আনসার করো, ইয়েস লিখে দাও। তোমরা এই সেকশন Yeah, 23 people have already answered the question, are you present in today's class? বাকিরাও দিয়ে দাও। দেখো এখানে কতগুলো hints অথবা prompts দেওয়া আছে। How to organize a blood donation program. Can you hear me? Yes? Yes, sir. Yes, okay. 40 মিনিট পার হলে বন্ধ হয়ে যাবে, এই জন্য জিজ্ঞেস করছি। So how to organize a blood donation program. Suppose you want to organize a blood donation program in the campus. How to do it? এটাকে ওই মডেলটা অনুসরণ করে লিখতে হবে, not the directional one, but following the informational one, you have to write it. So hints গুলো, step গুলো আমি দিয়ে দিয়েছি। Forming a team of people to motivate people for donating blood. First of all, you have to form a committee who will motivate other people to donate blood. Then in the second step, you have to contact a medical team to carry out the program. So you cannot, as an engineering students, you are not allowed to take blood from people's body. You need a medical professional team to help you. So you have to contact them in the second step. In the third step, inviting a distinguished person, fixing a date and venue for the program. এখানে প্রশ্ন কোনটা আগে হবে, আগে কি চিফ গেস্টকে দাওয়াত দিব নাকি আগে ডেট ফিক্স করব? কি মনে হয় তোমাদের? আগে ডেট ফিক্সড করতে হবে। আচ্ছা, একজন বলল যে আগে ডেট ফিক্স করতে হবে। এনি আদার অপিনিয়ন রিগার্ডিং দিস? অন্য কেউ? আগে ডেট ফিক্স করে আগে ডেট ফিক্স করে তারপর। আচ্ছা, দুইজন বলল ডেট ফিক্স করা, আর কেউ? এখানে এসে অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করে, আর কেউ ভিন্ন মতের আছো? আচ্ছা, তো ডেট ফিক্স করার সমস্যা হলো তুমি করলে ভেনিউ কোথায় হবে সব ঠিক করলে, যে ইউনিভার্সিটির অডিটোরিয়ামে হবে, তারিখও ঠিক করে ফেললে, তারপরে তুমি গেলে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে, যাওয়ার পরে তিনি বললেন যে আমার তো এনগেজমেন্ট আছে, অন্য জায়গায় আমার অনুষ্ঠান আছে, তাহলে তোমার ডেট ঠিক থাকলো না। এই জন্য আগে গেস্টের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, গেস্টকে দাওয়াত দিতে হবে, গেস্টের কনসাল্ট করে গেস্ট যেই ডেটে অ্যাভেলেবল সেই ডেটে এসে তুমি ডেট ফিক্স করে মানুষকে জানাতে হবে যে অত তারিখে হবে। ঠিক আছে, এই পয়েন্টটা এরকম আর কি। আগে ডেট করলে তুমি গেস্টকে নাও পেতে পারো। দেন ডুইং এক্সটেন্সিভ পাবলিসিটি, অনেক পাবলিসিটি করতে হবে, প্রচার করতে হবে, through TV, radio, newspapers, or if, at least by postering inside the university or by notification from
your department to other departments. Holding the program, the next step is holding the program on scheduled date and venue nicely. সুন্দর করে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে. Giving certificates to the donors supplied. তাহলে আমি যদি স্টেপগুলো নাও দিতাম তাও তোমরা পারতে, চিন্তা করে লিখতে, ব্রেইনস্টর্মিং করতে, যেটা আমি দিলাম, আলোচনা করলাম. এখন for learning you have to practice at home, make it a paragraph. Number 1, আগেই বলেছি লেখা শিখতে হলে লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে, শুধু শুনলে আর দেখলে হবে না. তো লেখার পরে এটা অপশনাল. if you want to show me you can post it to the Google Classroom. I can check and give you feedback. যদি ইমপ্রুভ করার কিছু থাকে বললাম, যদি এক্সিলেন্ট হয় তো এক্সিলেন্ট, তুমি কনফিডেন্ট হলে যে হ্যাঁ আমি ঠিক লিখেছিলাম, তার এক্সিলেন্ট বলেছে, হয়ে গেছে. তাহলে আমরা 2 রকম লেখা দেখলাম এবং দুটোই ইম্পর্টেন্ট. By the way, anyone from outside Dhaka? ঢাকার বাইরে থেকে কেউ আছে? জি স্যার। Yes, sir. থেকে আছো? Yes, sir. ঢাকার গাজীপুর থেকে। হ্যালো হ্যালো Yes, sir. হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো? Yes, জি sir. স্যার, শোনা যাচ্ছে? We can hear you. Yes, sir. মাইক্রোফোন ঠিক করে। হ্যালো Yes, Yes, sir, sir. শোনা যাচ্ছে স্যার। 41 people are We joining can hear today you. this class. হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে? স্যার শোনা আবির হোসেন আছো নাকি? আবির হোসেন, আবির হোসেন। আছি আমি। জি স্যার, আবির হোসেন আছি। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। Ji, sir. Ji, sir. জি স্যার, আবির শুনতে পাচ্ছি। ওকে, আবির কোথেকে জয়েন করেছো? স্যার আমি ঢাকায় আছি, মিরপুরে। ঢাকায় আছো? ঢাকার বাইরে থেকে কেউ আছো? Sir, জি Yes, স্যার। sir. বলো কোথেকে? স্যার সাতক্ষীরা স্যার। সাতক্ষীরা, far away from Dhaka. Hello. Anybody? হ্যাঁ, কোথেকে? রংপুর। রংপুর, আরো দূরে। sir, আমি Then খাগড়াছড়ি, sir. খাগড়াছড়ি, ফরিদপুর, বগুড়া স্যার। Bogra. So this is an inter-district class. So from different districts. Okay, তো আজকে এখানে শেষ করব. You put your attendance. Allah Hafiz today. Thank you.